ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਸਿਮਰਉ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਇਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਇਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
वाहिगुरु जी की फतेह है। बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी दोहरा पिंगल मजन जप करियो भयो शरीर आरोग। बिस्मत बुध मह देख फल कार्य आनंद हर सोग। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर है। जाहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी बड़े भागा वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अर्जन देव महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी, रसना नूं करो पवित्र। जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा पिंगल मजन जप करियो भयो शरीर आरोग। बिस्मत बुध मह देख फल कर आनंद हर सोग। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगला अध्याय नंबर 39 शुरू करते लिख रहे हैं कि जदों पिंगले ने उस पावन सरोवर दे विच इशनान किया, इशनान करन तो बाद जिहड़ा तन से बिल्कुल अरोग हो गया। हत्थां पैरां दीयां उंगलियां जिहड़ियां वापस हो गई, ठीक हो गई, सारा तन सारा शरीर पूरा तंदुरुस्त हो गया। और ये जदों दुख दूर होया, जिथे दुख दूर होने की इस पिंगले नूं बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है, उत्थे नाल हैरान भी इन्ना है कि रब की करामात इस पानी दे विच सरोवर दे विच इन्नी है। मनोपान अमृत को करियो जरा आदरुज सब पर हरियो। और पिंगला तो ये समझ रहा सी कि ये पानी नहीं, असल विच ये अमृत है। इस सरोवर दे विचों अमृत पी लिया है कि जेड़े अमृत ने अंदर की कमजोरी भी दूर की, बाहर का तन का रोग भी दूर कर दिता। जन समर्थ सुर होए प्रसन्न करियो शक्त निज ते तन अन्न। और खुश होंदा होया इस तरह विचार करता है कि जिवें किसी देवते ने कृपा की, आप ही कान का रूप धारण करके आया कि टुब्बे ला के विखाया, इहदे विच इशनान कर, तू तंदुरुस्त होएगा। हुणे जदों तन दे उत्ते सारी सुंदरता आई है, तन ठीक हो गया। जन्म रंक चिंता मन पाए हरख्यो जिम नव नित कर आई। ते कवि संतोख सिंह लिखते हैं इन्ना प्रसन्न है कि जिवें किसी गरीब ने चिंतामणि प्राप्त कर ली हुए, जिवें किसी गरीब नूं नवनीतियां दा खजाना मिल गया हुए। बस्तर भूखण सुंदर सोग इस सुंदर बन गयो आरोग। हुण जिहड़ा शरीर से वो इस तरह का बन गया सी कि इहदे उत्ते जिहड़ा भी बस्तर पाए, जिहड़ा भी गहना पावे, वो चौगुणा होकर जचेगा। तिस बदरे तरते तर थिरियो खारे उल्ट सो आसन करियो। कहते इशनान करन तो बाद कई टुबियां उन्हें लाइया, तन जो ठीक होया उस बेरी के थले जी उनकी टोकरी खारी पई सी, उन्होंने मुँह ते मार के उनके उत्ते जाके बैठ गया।
बैठ रहो मन मोद बढ़ाए, प्रिया प्रीखत दृग तित लाए। एक पासे अखा टिका के हुण इंतजार करता है कि मेरे घर वाली रजनी आवेगी, ये खुशखबरी वो सुनेगी, उन्होंने भी इन्नी खुशी चढ़ेगी। भिख्या तुंग ग्राम ते लीन, राज कुयर पत व्रता प्रबेन। क्योंकि राजकुमारी सी बीबी रजनी पति वर्ता धर्म दे विच पूरी कायम सी। पिंड तुंग दे विच कुछ भिख्या कुछ छकण वास्ते प्रसादा किसी को मंगण वास्ते गई हुई है। अपने धर्म भिख्या सब दाना, निजपत बिन कब चहे नयाना। और बीबी रजनी अपने पतिव्रता धर्म दे विच इन्नी सावधान सी कि अपने पति तो बिना भावें वो पिंगला है, भावें वो हिलजुल अपने आप नहीं सकता, पर पति तो बिना कदे सुपने दे विच भी किसी पर मर्द का ध्यान भी नहीं आया, ख्याल कदे नहीं आया। खेत विशाल सह सब तन मैं, तऊ न डोलत है कब मन में। तन ते शरीर ते दुख ते बड़ा सहारदी है, क्योंकि दुख है पति नूं नाल लैके जाना, कदे सिर ते चुकना, कदे खारी दे विच पा के उन्होंने खिंचना, पर मन करके कदे नहीं डोली। मन करके पूरा भरोसा है। गुरु साहब का एक शब्द ऐसा सुनिया कि जिवें दे भाग ने उवें दे भुगने पैंदे ने। रिप दोहता अपदा अस झाली, तो धर्म ते पई न खाली। राजे दी धी सी ते राजे दी धी राजे दे घर विच रहिंदे हो सकदा कदे पानी दा गिलास भी आप पा के ना पीता होवे, पर हुण घर घर दे विच जाके मंगदी, इन्ने दुख नूं सहारिया, पर फिर भी धर्म तो खाली नहीं हुई, धर्म नहीं हारिया। जब तिस थान आन कर देखा, बैठिओ सुंदर पुरख वसिखा। कहंदे बीबी रजनी ने जदों उस थान ते वापस आके देखा कि अपने पिंगले पति नूं जिहड़ी टोकरी दे विच बिठा के गई सा, वो टोकरी मुद्दी वजी, टोकरी उत्ते कोई होर बैठा है। यह क्या भयो जान्यो जाए, यह क्या भयो ना जान्यो जाए। मम पत न है देसत इस थाए। और बीबी रजनी विचार करती कि होया कि एक खारी है टोकरी तो मेरे पति दी है, पर मेरा पति कित्थे है। ये समझ नहीं आती कि वो कित्थे चला गया, उनकी थां ते कोई दूसरा टोकरी मुद्दी मार के उत्ते क्यों बैठा है। क्योंकि कल आप जी ने सरवण किया सी, इशनान करन तो बाद पिंगला अपने आप नहीं सी पछाणदा कि मैं उही हाँ। कोड़ दे नाल हत्थां पैरां दी उंगलियां झड़ चुकियां सन, वो उंगलियां सारियां बिल्कुल ठीक ठाक हो गई, तो बीबी रजनी ने कित्थों पछाणना सी। यह को बैठ्यो अग घन करता, लखित मम भरता को हरता। और बीबी रजनी के मन में इको दम विचार आई कि ये कौन है। ये किसी ने बड़ा घोर पाप किया है, पाप करन दे विच इन्हें तांग लाई मेरे पति नूं मार दिता है, ये होर पाप करना चाहता है। सुख च दूर ते उच उचारी, को तू है यहाँ दुरचारी। कहते बीबी रजनी जी संकोच करते हुए कुछ होर पिछे हटी, पिछे हट के दूर तो उच्ची आवाज़ मार के कहा कि दुराचारिया तू कौन है। इत्थे मेरे पति की टोकरी उत्ते मुद्दी टोकरी मार के उत्ते क्यों बैठा है। मम पत कहा यहाँ तज गई, तुंग ग्राम ते तूरण आई। कि दुराचारिया दस मेरा पति कित्थे है। इस थां ते छड्ड के इस टोकरी विच बिठा के गई सा, और आ सामने तुंग पिंड है, कोई बहुता समा भी नहीं लाया, इत्थों रोटी किसी को मंग के छेती नाल वापस आई है। अब मैं करूँ पुकार उधारा, कह ले हूँ जे कीन संघारा। ते बीबी रजनी उच्ची आवाज़ में कहती है कि ये मता समझी मेरे पति नूं तू मार देता तो मैं चुप करके बैठ जावांगी, मैं जाके पुकार करांगी,
ਪੁਕਾਰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਫੜਾਵਾਂਗੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਮੋਹਿ ਬਤਾਵੋ ਪਤ ਕੋ, ਰਹਿਓ ਜੀਅਤ ਜੇ ਕੀਆ ਇਤ ਉਤ ਕੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗੀ, ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਤੂਰਨ ਕਰ ਨਹਿ ਬਿਲਮ ਲਗਾਵੋ, ਮਮ ਭਰਤਾ ਕੋ ਆਂਖ ਦਿਖਾਵੋ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾ, ਛੇਤੀ ਕਰ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੁਕੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੱਸ ਉਹ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਵਿਖਾ। ਸੁਣਤ ਪਿਆ ਨੇ ਕੀਨ ਬਖਾਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੋ ਪਤ ਲਿਹੋ ਪਛਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਪਿੰਗਲਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਧਰਮ ਮੱਗੇ ਭਰਮ ਨ ਕੀਜੇ, ਹੇ ਪਤ ਬ੍ਰਤੇ ਬ੍ਰਿਤੰਤ ਸੁਣੀਜੇ। ਕਿ ਰਜਨੀ ਤੂੰ ਧਰਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਤਿਵ੍ਰਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸੁਣ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਪੂਰਬ ਭਾਗ ਜਗੇ ਅਬ ਮੇਰੇ, ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਔਚਕ ਇਸ ਬੇਰੇ। ਇਹ ਪਿੰਗਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਜਨੀ ਮੇਰੇ ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਗਏ, ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ, ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਾਕ ਮੈਂ ਹੇਰਾ, ਭਇਓ ਹੰਸ ਸਿਤ ਬਰਨ ਬਡੇਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਈ, ਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਕਾਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੇ ਲਾਈ ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਲ ਕੋ ਫਲ ਮੈਂ ਤਬ ਜਾਨਾ, ਨੇਠ ਨੇਠ ਦਰੁਤ ਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂ ਟੁੱਬੇ ਲਾਉਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਜਨੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਜਲ ਦਾ ਮੈਂ ਫਲ, ਇਹਦਾ ਮਹਾਤਮ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਲ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਾਮਤੀ ਜਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਨੇਠ ਨੇਠ ਮਸਾ ਮਸਾ ਤੋਂ ਹਿਲ ਹਿਲ ਕੇ ਰਿੜ ਰਿੜ ਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਇਓ ਅਰੋਗ ਅੰਗ ਤਨ ਸੁੰਦਰ, ਮੈਂ ਪਤ ਸੋ ਨਾ ਭਰਮ ਔਰ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਪਿੰਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੇ 5 ਚੂੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਰਜਨੀ ਤੂੰ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹਾਂ। ਮਿਲੋ ਆਨ ਮੋਕੋ ਅਬ ਪਿਆਰੇ, ਤੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੁਝ ਭਾ ਸੁਖ ਭਾਰੀ। ਇਹ ਪਿੰਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਨੀ ਤੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਰਹਿ, ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲ। ਸੁਣ ਤੇਰੇ ਸੇ ਬਚ ਉੱਚ ਉਚਾਰਾ, ਮੁਝ ਹਿਤ ਤੈ ਮੇਰੋ ਪਤ ਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਜਿਵੇਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਤਰ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਤਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਸੇ ਕੁਸ਼ਟ ਯੁਕਤ ਅਸ ਹੋਵਤ, ਕਰ ਪਗ ਬਿਨ ਕੇ ਕਰ ਪਗ ਜੋਵਤ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪੀੜਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੀ ਗਲ ਕੇ ਝੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਜਲ ਕਰਾਮਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਹਿ ਨਿਸ਼ਚੇ ਜਿਤ ਆਵਤ ਮੋਹੀ, ਅਗ ਕੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਤੋਹੀ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਮੇਰੋ ਪਤ ਮਰ ਗਇਓ, ਨਹਿ ਜੀਵੋ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਨਣ ਹਇਓ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਉਂਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੋਹੇ ਗਹਾਏ ਆਪ ਮਰ ਜਾਊਂ, ਨਹਿ ਪਰ ਪੁਰਖ ਅੰਗ ਸੰਗ ਲਾਊਂ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਵਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਮਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਰ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿਆਂਗੀ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਉੱਚੇ ਬਚ ਟੇਰਤ, ਸੁਣ ਗਣ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਤਿਨ ਹੇਰਤ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਪਤੀ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸੰਤੋਖ ਸਰ, ਉਦੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਆਏ। ਦੋਨੋਂ ਨਿਜ ਨਿਜ ਬ੍ਰਿਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਸੁਣ ਕਰ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝ ਨਾ ਰਿਆਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਲੜਦੇ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਬ ਸਭਨ ਤਿਨ ਕੋ ਸਮਝਾਵਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਮ ਝਗਰੋ ਬਾਦ ਉਠਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਈ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਚੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਿ ਐਵੇਂ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਕੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਪਰ ਨਾ ਕਰ ਹੈ ਨਿਆਉ ਤੁਮਾਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਇਹਾਂ ਉਧਾਰਾ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਧੀਏ ਭੈਣੇ ਦੇਖ, ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇ, ਨਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੋ ਸਭ ਜਾਣੇ, ਕਰ ਨਿਰਣੈ ਸੱਚ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੀਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣਗੇ। ਤਿਨ ਕੋ ਕਹਿਓ ਸੱਚ ਹੀ ਜਾਨੀਐ, ਨਿਹ ਸੰਸੈ ਦੋਨੋਂ ਬਚ ਮਾਨੀਐ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਤ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮੰਨ ਲਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਮੰਨ ਲਿਓ ਭਾਈ। ਹਿਮ ਸੁਣ ਕੈ ਤ੍ਰਿਆ ਉਰ ਹੁਲਸਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮਮ ਸੰਸਹਿ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕਦਮ ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਜੋਤ ਨੇ, ਪੰਜਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ।
कि धन गुरु अर्जन देव जी जे गुरु नानक साहब जी की जोत ने सतगुर ते मम संशय जाए, फिर पक्की गल है कि मेरे मन का शंका जिहड़ा है वो गुरु साहब जी के कोल जाके दूर होना है। तब दोनों कुछ नर लह साथ गए जहाँ गुर अर्जन नाथ, कहते उदों कुछ सिखा ने दोवां नूं नाल लिया ते धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के कोल पहुँचे। जोगी को बृतंत हैव रहियो, महा अचंबा सब उर लहियो। उधरों तो संतोख सर दे विचों जिवें जोगी निकलिया, ये भी एक अचंबा ही से ना, हैरान करने वाला। ये प्रसंग सुन सुन के जिथे सारे बड़े हैरान सन, किवें दा अचंबा कि पिछले युग का बंदा कोई जिंदा रह सकता है, वो भी धरती के थले किन्ना डूंगा तो मठ दे विच बैठा होया। तो उधरों दुतिया अचंबा यह लै गई, हाथ जोर पद बंधत भई। ते सिखां दे वास्ते दूसरा अचंबा ये सी कि संतोख सर दे विच वो अचंबा ते जिहड़ा अमृत सरोवर बनना उत्थों ये अचंबा। हैरानी करने वाली गल है, बीबी रजनी लैके पहुँच गई, हाथ जोड़ के जाके नमस्कार की, मत्था टेकिया। तिसके पत ने मस्तक टेका, बैठे सर तट जलत बबेका। धन गुरु अर्जन देव जी उदों सरोवर के कंढे के किनारे ते बैठे सन, जिथे बीबी रजनी जी ने हाथ जोड़ के मत्था टेकिया, दे पति ने भी मत्था टेकिया है। निकट भीर है वो नर समुदाय, करे कार को थिर टिक थाए। और सतगुरु के नेड़े बहुत भीड़ सी, सिख संगतां जिहड़े ने कार सेवा विच लगियां सन। और कुछ सिखां ने जदों ये चंबे बारे गल सुनी कि कोई पिंगला सी, वो कहंदा मैं इत्थे इशनान करके ठीक हो गया। सिख संगतां दे धन गुरु अर्जन देव जी दे चार सफेरे फिर भीड़ लग गई। खरे पए दोनों कर जहूर, श्री अर्जन पिककार इन्हें। और मत्था टेक के बीबी रजनी जी बैठे नहीं, हाथ जोड़ के सामने खलो गए। बीबी रजनी का पति भी सामने खड़ा है। श्री अर्जन पिक कर इन्हें। और धन गुरु अर्जन देव जी ने जो दोवां वाले देखिया, बूझो कारज कौन तुम्हारा, किम थिर रहे करो विस्तारा। क्योंकि हाथ जोड़ के सामने खड़े सन। धन गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, भाई तुहाडा की काम है, किहड़े काम आयो, क्यों हाथ जोड़ के सामने खड़े हो, कि जिहड़ा काम है वो दसो भाई। कहत भई कर जोर कै, श्री गुर अर्जन नाथ। सो जस आपको विदत है, करा मात अत साथ। बीबी रजनी हाथ जोड़ के कहती, क्योंकि ये तो पता लग गया सी कि धन गुरु नानक साहब की जोत ने, कि सतगुर जी तुहाडी करामात सारे संसार में प्रगट है, तुहाडा प्रताप सारे संसार दे विच उजागर है। सतगुर जी तुहाडे घर दीयां बड़ियां सिफत सलाहां, बड़ियां गल्लां बातां सतसंगियां तो पहलों सुनिया सी। श्री नानक सुनिए ते जग भये, सिद्ध पीर आदक जय कहे। कि धन गुरु नानक साहब जी बारे सुनिया सी, जगत दे विच इन्ने प्रसिद्ध होए कि वड्डे वड्डे सिद्ध पीर सारे ने धन गुरु नानक साहब जी की जय जयकार की। महापुरख गंभीर उधारा, जिनको जस गावत जग सारा। कि धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी वह महापुरख, वो गुरु सन कि जिन्हां दा जस सारा संसार अज भी गाउंदा है। दासन को दे ज्ञान बढ़ाई, सो अब जा लग जग मह तिपताई। वो अपने दासां नूं ज्ञान की वडियाई दिंदे सन, ते इन्ना ज्ञान दे के भरोसा बनाउंदे सन कि उन्हां दे एक शब्द ने जिहड़ा ज्ञान दिता, जिहड़ा भरोसा मेरा बनिया, ये उन्हां दी वडियाई हुण तक जगत दे विच प्रगट है। दुरे बिरंद दंबे जह कहा, तेज प्रकाश सदहों दिस महा। कि जिथे जिथे भी किते पखंडी सन, दंबी सन, वो सारे छुप गए।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਸਥਾਨ ਰਾਵਰ ਅਬਿਆਹੋ, ਹਿਰਦੈ ਵਿਖੈ ਸਭ ਗਿਆਤਾ ਲਹੋ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਹਜੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹੀਏ, ਕੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦਸੀਏ। ਸੰਸੈ ਕਰਦਮ ਧਸਮਨ ਮੋਰਾ, ਧਰਮ ਸਿੱਧਣ ਤੇ ਡਰ ਔਰ ਘੂਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸੈ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਗ ਤੁਮਾਰੋ ਹੋਏ ਸਹਾਈ, ਇਸੇ ਹੇਤ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕਰ ਆਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਬਚਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ। ਪਾਂਚ ਸੁਤਾ ਮਮ ਪਿਤ ਕੇ ਹੁਤੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਤਨ ਮੈਂ ਦੁਤੇ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪੱਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਨਾਂ ਦੂਨੀ ਚੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5 ਭੈਣਾਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਜਵਾਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਤਰਿਸਕਾਰ ਕੁਸ਼ਟੇ ਪਤ ਦੀਨਾ, ਧਰਮ ਆਪਣੋ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਨਾ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਗਲੇ ਪਤੀ ਤੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੰਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨਿਆ। ਤਿਸ ਕੋ ਖਾਰੇ ਮੈਂ ਧਰ ਲੀਨਾ, ਨਿਕਸੇ ਵਹਿਰ ਫਿਰਨ ਸ਼ੁਭ ਚੀਨਾ। ਉਸ ਪਿੰਗਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਜੂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਹੱਦ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਚਤ ਫਿਰੇ ਸੋ ਭਰਤਾ ਲੈ ਕੇ, ਭੋਜਨ ਆਨ ਜਾਚਨਾ ਕਹਿ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ, ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਭੋਜਨ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਤ ਕੋ ਦੇ ਪਿਛਾਰੇ ਖਾਵੋ, ਨਿਸਬਾਸਰ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਮਾਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮਮ ਪਤ ਕੋ ਪਿੱਖ ਕਰੈ ਗਿਲਾਨ, ਐਂਠੇ ਨਾਕ ਸੋ ਦੂਰ ਬਖਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਮਰੇ ਚੱਕ ਤੇ ਹੈ ਦਿਸਪੁਰਾ, ਤਹਿ ਬਦਰੇ ਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਖਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੱਕ ਤੋਂ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰਬ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਉਧਰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਖੜਾ ਹੈ, ਬੇਰੀ ਦਾ ਦਰਖਤ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੁੰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਕੁਸ਼ਕ ਨਿਮਰ ਥਲ ਨੇਰ ਖਰਿਓ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਤਾਰ ਧਰਿਓ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਛਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਪਿੰਗਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਤ ਸਮੇਤ ਖਾਰੀ ਲੈ ਟਿਕਾਈ, ਜਾਚਨ ਆਨ ਗ੍ਰਾਮ ਮਹਿਤਾਈ। ਛਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤੀ ਤੇ ਖਾਰੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਬਸਤ ਹੈ ਤੁੰਗ, ਤਹਾਂ ਜਾਏ ਮੈਂ ਅਨਸੋ ਮੰਗ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਬੇਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੁੰਗ, ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡ ਤੁੰਗ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਗ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ।
ਔਰ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਨ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੁੰਗ ਦੇ ਭਾਗ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਮ ਜਿਹਾ ਘਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲਿਆਵਾਂ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਲਿਆਉਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਅੱਜ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛਕਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੜਾਈ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਆ, ਹੋ ਸਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ, ਖੰਡ ਤੇ ਆਟਾ ਲਿਆਈ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗ ਬਾਲ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਇਸੇ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਛਕਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਵੇਂ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਿਆ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੁੰਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਈ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਬਿਤੇ ਜਾਮ ਜੁਗ ਚੱਲ ਕਰ ਆਈ, ਪਤ ਪਿੰਗਲ ਨਹਿ ਪਿਖੋ ਤਿਥਾਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਗਲਾ ਪਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਿਨਾ ਕੁਸ਼ਟਕਾਰ ਪਗ ਜੁਤ ਸਾਰਿਓ, ਆਏ ਤਹਾਂ ਇਹ ਪੁਰਖ ਨਿਹਾਰਿਓ। ਪਰ ਕੋੜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿੰਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਗਲੇ ਪਤੇ ਤੇ ਉਸ ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੁਝ ਮਨ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹਿ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੋਵਾ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਨਵਾ ਨਰੋਵਾ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅਰੋਗਤਾ ਮਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਨਵਾਂ ਨਰੋਵਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਕਲ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਤਿਹ ਕੇਰੀ, ਮਾਨਵ ਸਾਥ ਭਣਿਓ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਸ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਪਿੰਗਲ ਦੇਹ ਬਿਕੈ ਬੜ ਰੋਗ, ਤੂੰ ਕਹੂੰ ਕੈਸੇ ਭਇਓ ਅਰੋਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਸੀ ਕੋੜ ਦਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਕੋੜ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਗਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ